السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے سب تک؟ میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں ایک مبارک اور پیاری سی حدیث سے۔ یہ حدیث ہے ذخیرۃ الملوک کے اندر، جو حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں وہ حدیث شریف نقل فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد علیہ السلام، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں آپ کو گوشے تنہائی میں اکیلا پڑا دیکھتا ہوں، یعنی آپ اکیلے اکیلے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کسی کے ساتھ میل جول کیوں نہیں رکھتا؟ یعنی اپنے فرینڈ سرکل کیوں نہیں بناتا؟ کسی کے ساتھ کیوں نہیں چلتے ہو؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام، کیونکہ پیغمبرانہ صفت اللہ کی ہوتی ہے، تو انہوں نے عرض کی یا اللہ، میں صرف تیری رضا کے واسطے دنیاوی مردار کے کتوں کو دشمن جانتا ہوں۔ یا اللہ، میں صرف آپ کو راضی رکھنا چاہتا ہوں، میں دنیاوی لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اس مردار دنیا کے ان کتوں کو راضی نہیں رکھنا چاہتا، ان سے اسی لیے دشمنی رکھتا ہوں۔ تو حکم فرمایا اللہ نے کہ اے داؤد علیہ السلام، اپنے نفس کے بچاؤ کے واسطے دینی برادران اور کے لیے جو ریلیجس فرینڈ سرکل بنا لو، ایک ایسا فرینڈ سرکل جو ریلیجس مائنڈڈ ہو، دینی برادران، ایسے نہیں کہ جو کسی بھی کام، تو دینی برادران اور حقیقی دوستوں کو بھی پیدا کرو۔ ایک ریلیجس فرینڈ سرکل پیدا کرو اور حقیقی جو ریئل فرینڈس ہوں گے ان کو بنا لو، اور جو تیرا دوست ہماری رضا میں تمہارے ساتھ موافقت نہ کرے، اور جو آپ کا کوئی اگر ایسا کوئی فرینڈ ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے آپ کے ساتھ موافقت نہ کرے، یعنی جو آپ کے ساتھ بالکل سیم آئیڈیالوجی نہ رکھے، جو اللہ کو ناراض کرتا ہو اور آپ راضی کرنا چاہتے ہو، تو اس کو دوست نہ رکھنا، اس کے ساتھ قطع تعلق کرو، اس کے ساتھ الگ ہو جاؤ، اس کے ساتھ دوستی نہ رکھو، کیونکہ وہ تیرا دشمن ہے، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ سب سے اچھا دوست وہی دوست ہوتا ہے جو ایک انسان کو اللہ کی طرف لے جائے، جو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھائے، یا اللہ رب العزت کے راستے پہ چلنے میں مدد کرے، انہیں دین کی باتیں بتائے، دین سمجھائیں، دین پہ عمل کرنا سکھائے، بلکہ دین سے دور نہ کرے۔ جو دین سے دور کرے وہ کتنا ہی پیارا ہو، بظاہر کتنا آپ سے پیار کرتا ہو، لیکن وہ آپ کا دشمن ہی دشمن ہے، یہ حدیث میں ہے۔ تو کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، اس کی صحبت تیرے دل کو سیاہ کرے گی، اس کی صحبت، اس کے ساتھ چلنا تمہارے دل کو کالا کر دے گی، سیاہ کر دے گی، اور تجھے ہمارے قرب سے دور ڈال دے گی، اور جو ہمارا اور تمہارے جو قربت جو ہے، جو رشتہ ہے، جو نزدیکی ہے، اس سے وہ تمہیں دور کر دے گی، اس کی صحبت، اس کی فرینڈشپ وہ اللہ سے دور کر دے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی لوگوں کو اپنے دوست بنائیں، ہم انہی لوگوں کے ساتھ چلے اٹھیں، ہم انہی لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ بنا لیں، جو لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں مدد کریں، نہ کہ اللہ سے دور کرے، جو ہمیں دین پہ چلنے اس راستے میں ہماری مدد کرے، نہ کہ دین سے دور کرے۔ جو دین سے دور کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اصل میں دوست وہی ہے جو آپ کو آگ سے بچائے، دوست کو دوست کی فکر ہوتی ہے۔ تو ایسا بھلا کون سا ہی دوست ہو سکتا ہے جو آپ کو آگ کے کنویں میں دھکیل دے؟ وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ جب ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق، سب سے زیادہ سچے اس کائنات کے اندر، اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ بزرگ اور باعزت اور سچے، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ راستہ دوزخ کا راستہ ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی دوست اس راستے پہ چلاتا ہے تو وہ آپ کا دوست ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اچھے اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین. تو چلیے اب ہم شروع کر دیتے ہیں. پہلے تھوڑا سا کل کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کر لوں. ذرا مجھے کوئی بولے انا کب یوز ہوتا ہے اور انا کب یوز ہوتا ہے. یہ بولے گا. انا اور انا یوز کرنے کے کون سے مقامات؟ جی چلیے شجرت انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتائیں انا کب یوز کیا جاتا ہے اور انا کب یوز کیا جاتا انا ہم یوز کرتے ہیں جملے کے اسٹارٹنگ میں، اور ہم جی یہ یوز کرتے ہیں اگر کوئی قول یا اس سے بھی کوئی بھی ڈیرائیوڈ ورڈ ہو. قول یعنی کہ کوئی اسپیچ، کوئی ورڈ ہو سکتا ہے، ہے؟ سینٹینس ہو سکتا ہے. قول یا اس سے کوئی بھی ورڈ جو ڈیرائیو ہوا ہو تو اس کے بعد ہم یہ یوز کرتے ہیں. جیسے آپ نے اگزامپل دی تھی ایک منٹ یا ایک منٹ ایک منٹ. تو اس میں ہم انا ہی یوز کریں گے. آئی مین کہ وہ مطلب ایک ایسا ورڈ ہو جو لفظ قول سے ڈرائیوڈ ہو، جی سر. جس میں قاف واو لام یہ حروف یوز ہوئے تو ان سے بنا ہو. ان کے بعد یوز جی کرتے ہیں انا. ہاں جی اگزامپل کہ ماشاء اللہ. یقولو انہا بقرۃ. جی یقول اگر خبر میں لام نہ ہو تو وہاں پہ ہم انا یوز کرتے ہیں. جی اور ماشاء اللہ. اس میں موصول کے بعد ہم یہ یوز کرتے ہیں انا. اور جی جوابی قسم کے بعد اگر جب ہم کوئی قسم کھاتے ہیں تو اس کے جس کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں تو اسے جوابی قسم کہتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم انا یوز کرتے ہیں. اور ایکچولی حرفی جواب قسم کے شروع میں، بعد نہیں. میں نے جو نوٹس میں جو بات لکھا تھا وہ مسٹیک ہوئی ہے، وہاں معاف یوز کیجیے گا جواب قسم کے شروع میں، کیونکہ میں نے اگزامپل دی تھی نا والعصر، یہ ہو گیا قسم. اب جواب قسم شروع ہو رہا ہے تو ان الانسان لفی خسر، تو ان سے سٹارٹ ہوا جواب قسم کے شروع میں. جی اور حروف تنبیہ کے بعد یہ جی حروف ماشاء اللہ. تنبیہ وارننگ دیتا ہے ہمیں. اور انا ہم یوز کرتے ہیں جملہ کے بیچ میں اور جی حروف جر ماشاء کے اللہ. بعد. اور یہی کنڈیشن جی علم اور فہیدہ اگر ہوگا تو اس کی خبر میں لام نہیں ہونا چاہیے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ان کنڈیشنز میں ہم ان اور انا اس طرح سے یوز کر لیتے ہیں. اب میں کچھ لکھتا ہوں اور آپ لوگ مجھے بولے یہ کیا ہوگا یہاں پر. ذرا کوئی اس کو پڑھے کیا لکھا ہے، کوئی اس کو پڑھے کیا لکھا ہے. یشہد ان زیدن تلمیذ. ماشاء اللہ. انا کیوں پڑھا آپ نے، انا کیوں نہیں یہ پڑھا؟ شاہدہ سے ڈرائیو ہوا ہے یشہد، اور ہم، اور انا اس لیے پڑھا کیونکہ زیدن پہ لام تاکید نہیں ہے.
زائدین پہ نہیں تلمیزن پہ ہونا چاہیے تھا. تلمیزن خبر ہے نا, خبر پہ لام تاکید نہ ہو. خبر زید پہ. تو یہاں اسم ہے نا, ادنا کا اسم زید ہے نا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے اس کے بعد ہم نے ایک بات یہ ہے کہ انا جو ہے نا, انا یہ حرف جر کے بعد بھی یوز ہوتا ہے. حرف جر کے بعد بھی انا ہی یوز ہوگا, ان یوز نہیں ہوگا. فار ایگزامپل اکرمتہ, میں اس کی عزت کرتا ہوں, میں اس کا اکرام کرتا ہوں. کیوں؟ لے آپ نے پڑھا ہے, لے کیا ہوتا ہے؟ کے لیے. لے ہوتا ہے نا کے لیے, ریزن فار. I respect him because he is an alim. لأنه أن پڑھا, لأنه عالم, لأنه عالم. تو یہ لی کیا ہے یہاں پر؟ حرف جر ہے لے. حرف جر کے بعد انا نہیں پڑھا جائے گا, انا ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. حرف جر کے بعد انا پڑھا جائے گا, انا نہیں پڑھا جائے گا. اور ایک بات پڑھ لیتے ہیں انا کے بارے میں. انا کے بارے میں اور ایک آخری بات ہے, یہ حیث کے بعد بھی یوز ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی حیث دکھے گا, حیث مطلب اس حیثیت سے. کیا حیثیت ہے؟ اسی حیثیت سے. اگر میں کہوں نا, اگر میں کہوں کہ میں آیا اس حیثیت سے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں اس کلاس میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آیا ہے نا, تو حیثیت سے. حیث مطلب کسی حیثیت سے. حیث کے بعد بھی, حیث کے بعد کیا پڑھا جائے گا؟ انا ہی پڑھا جائے گا, انا نہیں پڑھا جائے گا. حیث کے بعد انا پڑھا جائے گا, انا نہیں پڑھا جائے گا. حیث کا ترجمہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ اس حال میں بھی, اس حالت میں بھی. یہ ڈیپینڈ کرے گا کانٹیکسٹ کیا ہے. بہرحال ان کی میننگ سیم ہی ہے, تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کہوں جلست, میں بیٹھا. جلست میں بیٹھا. حیث اس حال میں بیٹھا. میں کب بیٹھا؟ میں اس حال میں بیٹھا, میں اس حیثیت سے بیٹھا. ان العالم, ان العالم جالس. میں اس حال میں بیٹھا کہ عالم بیٹھے ہیں, عالم صاحب بیٹھے ہیں, تو میں بھی بیٹھا. ٹھیک ہے جی. اب مجھے کوئی یہاں پہ بولے میں نے عالم کیوں نہیں لکھا, میں نے عالم کیوں نہیں لکھا, میں نے عالمہ کیوں لکھا؟ کوئی بولے. ان کی وجہ سے. ماشاء اللہ, کیونکہ سامنے انا ہے, حرف مشبہ بالفعل ہے. اس کا عمل یہی ہوتا کہ یہ مبتدا پہ نصب دیتا ہے, اور خبر کو, ہاں جی, خبر پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے اس کا؟ سیم رہتا ہے سر, مرفوع ہو رہا. ماشاء اللہ, خبر پہ کوئی چینجنگ نہیں آتی. چلیے اب اس کے بعد نیکسٹ حرف مشبہ بالفعل پڑھتے ہیں, کأن. اب ہم بات کر لیتے ہیں کأن کی. کأن ہم کب پڑھیں گے, اس کی میننگ کیا ہوتی ہے, اس کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے؟ کأن کی میننگ ہوتی ہے گویا کے. گویا کے, گویا کے مطلب ہاؤ ایور, بہرحال, ایز اف ہے نا, گویا کی یا جیسے, ایز اف جیسے. یعنی یہ میٹافر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. میٹافر یعنی استعارہ یا تشبیہ, آپ کہیے تشبیہ کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بالکل اسی طرح یہ وہی کام کرے گا جو کام حرف جر کا کرتا ہے. کا مطلب جیسے ہم نے پڑھا ہے نا حروف جارہ, جو کام کا کرے گا سیم وہی کام کأن بھی کرے گا. لیکن اس میں ایک ڈفرنس یہ ہے کہ کأن میں زیادہ سٹرس ہے, کأن میں زیادہ تاکید ہے. کأن کی تشبیہ جو ہے نا وہ بہت قوی ہے. کأن میں جو میٹافر ہے نا, جیسے میں کہوں وہ چاند ہے, کہتے ہیں نا وہ چاند ہے, یعنی چاند جیسا خوبصورت ہے. تو اگر میں کہوں نا کأنہ, اگر اس طرح سے میں کہوں نا
कअन्नहु कमरुन, गोया कि वो चांद है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से मैं कहूँ हुआ कल कमर, वो चांद जैसा है, हुआ कल कमर, इसमें जो एक का यूज हुआ ना कल कमर, इसमें भी तशबीह है या मेटाफर है, इस्तिआरा है, लेकिन इसमें उतनी ताकीद नहीं है जितनी ताकीद का अन्नम है। बात समझ में आ रही है? दोनों इसी तरह यूज होंगे, और फर्क ये है कि हर्फ जर का वो जर देगा, कि उसके बाद जो इसम होगा उस पे जर देगा, जबकि का अन्ना क्या देगा, नसब देगा। ये डिफरेंस याद है। मीनिंग बेशक सेम आएगी, लेकिन एराब में चेंजिंग इस तरह से आएगी, ठीक है जी। मैंने क्या बोला, कान्ना कब यूज होगा, जब हमें किसके लिए यूज करना होगा, गोया के, ऐसे इस चीज के तर्जुमा के लिए, या फिर जैसे मेटाफर के लिए, सिमिली के लिए यूज करना हो, उस टाइम आप कान्ना यूज करेंगे। आप हरफ जर का भी यूज कर सकते हैं उस टाइम, लेकिन हरफ जर का की वजह से आने वाला इसम मजरूर आएगा, लेकिन कान्ना जिस पे आएगा वो क्या बनेगा, मंसूब बनेगा। दूसरी बात यह है, कान्ना में ज्यादा सिट्रस है एज कंपेयर टू हरफ जर का में कम सिट्रस है, कम ताकीद है, जबकि कान्ना में ज्यादा ताकीद है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कान्ना, अगर मैं कहूं कान्ना ज़ैदन असदुन, कान्ना ज़ैदन असदुन, गोया कि जैद शेर है। ज़ैदन पे मैंने नसब क्यों लाया, क्योंकि सामने कान्ना है, कान्ना की वजह से मुब्तदा पे नसब आया, तो खबर क्या, खबर बिल्कुल वैसी मरफू ही रही जैसे ऑलरेडी थी। एक्चुअली क्या था, ज़ैदुन असदुन था, एक्चुअली ज़ैदुन असदुन, जैद शेर है। जब मैंने इसके सामने कान्ना लगाया तो जैद पे नसब आया, क्या बना, कान्ना ज़ैदन असदुन, गोया कि जैद शेर है, या जैद शेर जैसा है, जैद शेर जैसा है। इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे एक मुझे बहुत प्यारी सी एक नात की कुछ आर याद है। शायर है एक सहाबी, हजरत हसन इब्न साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहि सलाम। वो दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मशहूर शायर है, बहुत ही मशहूर नात खान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, बहुत ज्यादा इज्जत। तो उनका उनकी एक रुबाई है ना, उनकी उनका एक क्वाड्रेंट है, वो उसमें फरमाते हैं, वो अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों ने आज तक आप जैसा हसीन शख्स देखा ही नहीं है। वो अजमल मिनका लम तलदिन निसा, और न ही आज तक आप जैसा साहिबे जमाल खूबसूरत शख्स किसी माँ ने जना है। न मेरी आंखों ने इतने हसीन शख्स से देखा है, और देखता भी कैसे, जबकि किसी माँ ने ऐसा साहिब जमाल शख्स जना ही नहीं है, किसी माँ को ऐसा बेटा पैदा हुआ ही नहीं है। इसके बाद जो वो फरमाते हैं वो सुने, वो फरमाते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर ऐब से इस तरह पाक व साफ हैं, कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, गोया कि आप अपनी मर्जी से ही पैदा हो चुके हैं, जैसा कि आप अपनी मर्जी से ही पैदा हो चुके हैं। जैसा कि आपने खुद ही अल्लाह को कहा कि अल्लाह मेरे हाथ ऐसे बनाना कि मैं हाथ उठाऊं तो पेड़ दौड़ के आए, या अल्लाह मेरी उंगली ऐसी बनाना कि मैं उंगली उठाऊं तो चांद के दो टुकड़े हो जाए, या अल्लाह मेरे मुंह का मुबारक लुआब, जो मुंह में जो पानी होते हैं जिसको हम थूक कहते हैं, ये ऐसी बनाना कि मैं एक प्याले में डालूं तो 40 लोग सैराब हो जाए, 40 लोग उनकी प्यास बुझ जाए तब भी पानी बच जाए। या अल्लाह मेरे पैर ऐसे बनाना कि मैं जिस रास्ते से चलूं उस रास्ते में वो सब्जा पैदा हो। तो गोया कि आप अपनी मर्जी से ही पैदा हो चुके हैं। तो इस तरह से फरमाती सहाबी का ये कौल है। तो क्या लिखते हैं वो, कअन्नका, कअन्नका क़द खुलिक़्ता, कमा तशा, कअन्नका जैसे कि आप, गोया कि आप, दोनों तर्जुमे होंगे, इस तरह से पैदा हुए, कद खुलिक़्ता कमा तशा। मुझे अब इसका तर्जुमा भी नहीं करना है, इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आप लोग आगे आगे इसको खुद सीखेंगे। अभी जो मुझे सिखाना था वो कअन्ना का था, तो अब मैंने पूरी नातिया इस रुबाई का तर्जुमा बता ही दिया आपके ज़ौक़ के लिए। तो कअन्ना क्या हो गया? गोया कि, जैसे कि। तो इससे काम क्या होगा? मुब्तदा पे नस्ब आएगा। मुब्तदा पे ये का क्या है? का हालत नस्बी में है ना, हमने पढ़ा है ना, का ज़मीर का। अंता होती है रफ़ा में, हालत रफ़ी में। का क्या होती है? हालत नस्ब और हालत जर में। हमने पढ़ी है ज़मीर, इसलिए का आया सामने, ठीक है ना, इसलिए सामने का आया। तो कअन्ना क्या काम करेगा? ये सेम वही काम करता है जो हर्फ जर का करता है, लेकिन हर्फ जर का इफेक्ट क्या होता है एराब पे कि वो जर देता है, और कअन्ना क्या करेगा? ये नस्ब देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कअन्ना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग तशबीह होती है, स्ट्रॉन्ग मेटाफर होता है, इसमें सिट्रस ज्यादा होती है, उतनी सिट्रस का में नहीं होती। ठीक है जी। तो इसी तरह से ये कअन्ना गुमान के लिए भी यूज होता है। गुमान, गुमान मतलब गेस करने के लिए भी, मेरा गुमान है ये, मैं गेस करता हूँ, शायद ऐसा हुआ हो, है ना, इसके लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कअन्नहु मिनल मदीनति, कअन्नहु मिनल मदीनति, मेरा गुमान है कि वो मदीना से है, शायद वो मदीना से है, गालिबन वो मदीना से है। मिनल मदीनति, मदीनति क्यों आया? कोई मुझे बोले मदीनति क्यों आया? मदीनति क्यों आया? कोई बोले? समिन की वजह से। राफिया यूसुफ एक मिनट, राफिया से मुझे बात करें। राफिया यूसुफ आप अनम्यूट करें। राफिया यस सर। जी, क्या वजह है इसका? ये मदीनती क्यों आया? सर इससे पहले मिन आता है, इसीलिए इसकी वजह से इस पे जार आएगा। मिन का क्या काम? ये हर्फ जार है। मिन का क्या? माशाल्लाह, ये हरफ जर है। अच्छा, तो मुझे बोले यहाँ इस कअन्ना का क्या इफेक्ट रहा? कअन्ना से क्या हुआ? कअन्ना से नसब किस पे आया? मुझे कोई बोले इसमें कअन्नहु मिनल मदीनति, नसब किस पे आया? हरूफ जर पे, मिन्ना पे। ये कौन बोल रही है? किसने बोला? आबिदा ने? मिन्ना पे कैसे जर आएगा? सहू पे आया हो। मैंने बोला था ना नस्ब आएगा। सर हो ज़मीर यूज हुई ना, वो नस्ब हाँ, हु हालत पे में आया, होती है। हु से पे। माशाल्लाह, तो अगर ये कान्ना नहीं यूज करेंगे फिर कैसे लिखेंगे? अगर कान्ना को काटेंगे फिर यही चीज हमें लिखनी होती, क्या क्या कैसे लिखेंगे? हुआ। यानी इस हु का आप रफी फॉर्म यूज की। माशाल्लाह, वेरी गुड। फिर लिखेंगे हुआ मिनल मदीनती, वो मदीना से है ना, वो मदीना से है। तो जब हमने कान्ना यूज किया तो क्या हुआ? शायद वो मदीने से, गालिबन वो मदीने से, जैसा कि वो मदीने से है ना, इस तरह से तर्जुमा होगा। बात समझ में आ रही है? माशाल्लाह। ये आबिदा मिन्ना पे नस्ब नहीं आएगा, मिन्ना पे नस्ब नहीं आएगा, ठीक है ना। जी सर ऐसा। नस्ब आएगा मुब्तदा पे, मुब्तदा पे। चले आगे। माशाल्लाह। अब हम आगे बात कर लेते हैं लाकिन्ना की। ये हो गई बात का अन्ना की। अब बात कर लेते हैं लाकिन्ना की। लाकिन्ना इसकी मीनिंग होगी लेकिन, जो आप उर्दू में लेकिन बोलते हैं, लेकिन या इंग्लिश में बट। ये अक्सर यूज कहाँ होगा? दो जुमलों के बीच में होगा, दो सेंटेंस के बीच में होगा। वो अच्छा है लेकिन काहिल है। जैसे आप सब लोग अच्छा पढ़ते हैं लेकिन बहुत सुस्त हैं, लेकिन रिवाइज करते ही नहीं है। आप खुद थकते नहीं, बस सिर्फ लेकिन मुझे थकाते हैं। तो इससे लेकिन यूज होगा, लाकिन ना यूज होगा, है ना। इसी तरह से है ना। तो जैसे अगर मैं लिखूं इन्नल कुरआन बय्यिनुन, अगर मैं लिखूं इन्नल कुरआन बय्यिनुन, बय्यिनुन मतलब वाज़िह, फुल्ली एक्सप्लेन, वाज़िह, बय्यिनुन, इसमें बयान हो चुका है सारा। लाकिन देखिए, एक सेंटेंस है इन्नल कुरआन बय्यिनुन, बेशक कुरआन वाज़िह है, फुल सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस। लाकिन्नल काफिरीन,
लाकिन अल काफिरीन जाहिलून, लेकिन काफिर लोग, लेकिन कुफार जाहिल हैं, वो जानते ही नहीं है। जाहिल मतलब वन हु इज नॉट नोइंग। मुझे बोले काफिरीन क्यों लिखा मैंने, काफिरीन लिखने की इसका रीजन क्या है, काफिरूना क्यों नहीं आया? जल्दी, अभी कुछ मिनट सी बचे। नस्बी हालत में। नस्बी हालत जी, लाकिन की वजह से, नस्बी हालत किस वजह से आई, नस्बी हालत किस वजह से आई? लाकिन की वजह से। लाकिन्ना की वजह से। माशाल्लाह। इस इन्ना का क्या इफेक्ट रहा यहाँ पे, इन्ना का क्या इफेक्ट रहा? ये भी तो हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल है, इसका क्या इफेक्ट रहा? इन्नल कुरआन ना, वहाँ पे ना। नस्ब आया कुरान पे। माशाल्लाह। इन्नल कुरआन, अगर इन्ना काटेंगे तो क्या बनेगा? अल कुरआन बय्यिनुन, फिर इस तरह से लिखेंगे अल कुरआन बय्यिनुन, कुरआन वाज़ेह है। लाकिन अल काफिरीन जाहिलून, लेकिन काफिर लोग क्या है, वो जाहिल है। तब इसमें सिट्रस नहीं है। जब मैंने कहा ना इन्नल कुरआन बय्यिनुन, बेशक कुरान वाज़ेह है, और इसमें सिट्रस पैदा हो गई। लेकिन सिट्रस पैदा करते करते इसमें नसब आया, मुब्तदा पे कुरान पे नसब आया। इन्नल कुरआन बय्यिनुन लाकिन अल काफिरीन जाहिलून। तो काफिरीन, लाकिन अल काफिरीन जाहिलून क्या था असल में? अल काफिरून जाहिलून था। अल काफिरून जाहिलून, इसमें काफिरून मुब्तदा था और जाहिलून उसकी खबर थी। लेकिन जब हमने हरफ मुशब्बह बिल फ़िल ये लाकिन यहाँ पे ऐड किया तो मुब्तदा पे क्या आया? नसब आया। खबर पे रफा ही रहा, जाहिलूना ही रहा, वो जाहिलीना नहीं बना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और एक बात है, जैसे अगर मैं कहूं अर्रजुलु, अर्रजुलु गनियुन, अर्रजुलु गनियुन, आदमी मालदार है, आदमी अमीर है, लेकिन है कंजूस, लेकिन है वो कंजूस। लाकिन्ना, लेकिन वो कंजूस है। लाकिन्ना हु बखीलुन, वो बखील है, कंजूस है। बखील बोलते हैं कंजूस को। लिख लें अर्रजुलु गनियुन, क्या है? अर्रजुलु गनियुन, आदमी गनी है, मालदार है। लाकिन्नहु, लेकिन वो बखीलुन, कंजूस है। लाकिन्नहु, हु पे नसब आया, था ये हुआ, असल में था अर्रजुलु गनियुन हुआ बखीलुन, या हुआ बखीलुन, आदमी मालदार है, वो कंजूस है, लेकिन वो और कंजूस है। और जब हमने लाकिन यूज किया तो लाकिन की वजह से हुआ चेंज हुआ, हुम है, इस पे नसब आया। अब अगर मैं सामने भी इन्नर लगाऊं तो मुझे बोले क्या चेंज आएगी? अगर मैं राजुलन से पहले भी इन्नर लगाऊं, कोई मुझे बोले जल्दी इस पे चेंजिंग की। इन्नर रजुला, माशाल्लाह, फिर क्या बनेगा? इन्न इन्नर रजुला गनियुन लाकिन्नहु बखीलुन। माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो इसी तरह से नेक्स्ट है लाइता। आई थिंक अजान हो गई है, आई थिंक हमें अभी एंड करना चाहिए। अजान हो गई है और इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल कल से हम टाइमिंग चेंज करेंगे, है ना? अभी अजान हो गई है तो मैं अभी क्लास को एंड करता हूँ यहीं पे। अल्लाह हम सबको मजीद सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी को कोई कंफ्यूजन अगर हुआ हो तो वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। अस्सलामु अलैकुम।